हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम डिस्कसन करवा कारक और विभक्ति। फास्ट राजा प्रभात भिक्षुक मानक राजकोषरु स्वहस्तर गाई गुड़ी को दान कले। यही वाक्य क्रियापद होउछि दान कले। यही क्रियापद सहित अन्य पद गुड़िक संबंधित। यही संबंध निम्नते विचार करा जाई पारिबो। चलतु देखिबा। फास्ट किए दान कले? उत्तर राजा। संबंध कर्ता। कौन दान कले? गाई गुड़िक। संबंध कर्म। कहा द्वारा दान कले? स्वहस्तर। करण। काहाकू दान कले? भिक्षुक मानकू। संप्रदान। केउठारू दान कले? राजकोषरु। उपादान। उपादान। चौरेला केते बेले दान कले? प्रभातरे। अधिकरण। एथिरु जणागलारी क्रियापद दान कले सहित वाक्यर अन्य पद गुड़िक भिन्न भिन्न संबंध रहीअछि। एही संबंध को कारक कहती। तो मोटामोटी भाव वाक्य मध्य क्रियापद सहित अन्य पद मानकर जो संबंध रही है ताहाकू कारक कहुए। यही संबंध 6 प्रकार। यहाकू आधार करी 6 गोटी कारक परिकल्पना करा जायछि। सेगुड़िक हेउछि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, उपादान, अधिकरण, कारक। कर्ता कारक। विवेकानंद अमेरिका ओजस्वी भाषण देइथिले। खरादिने पणस पाचे। राजा पुरोहितंक द्वारा यज्ञ कराउछंती। लक्ष्य कर जे प्रथम वाक्य भाषण देवा क्रियाटी विवेकानंद द्वारा संपादित होइछि। द्वितीय वाक्य पाचिबा क्रिया पणस संबंध कहुଯାଇଛି एवं यज्ञ कराइबा क्रियाटी राजा निजे न करी पुरोहितंक द्वारा कराउछंती। एही वाक्य तीनोटी यथाक्रमे विवेकानंद, पणस, राजा, कर्ता कारक अटंती। तेणु क्रिया जे संपादन करे कराए अथवा जहाँ संबंध में कौन सी क्रिया कहा जाए ताहा कर्ता कारक। साधारणतः क्रियापद पूर्वर किए वा कौन लगाई प्रश्न कले उत्तर रे कर्ता कारक मिली थाए। यथा प्रश्न किए ओजस्वी भाषण देथिले? उत्तर बा कर्ता कारक विवेकानंद। कौन पाची थाए? पणस। किए यज्ञ कराउछंती? राजा। जो कर्ता निजे क्रिया संपादन न करी अन्य द्वारा कराए ताहाकू प्रयोजक कर्ता एवं जहा द्वारा कराए ताहाकू प्रयोज्यकर्ता कहती। एठारे राजा प्रयोज्यकर्ता एवं पुरोहित माने प्रयोज्य। एठारे राजा प्रयोजककर्ता एवं पुरोहित माने प्रयोज्यकर्ता। पुनश्च निम्नलिखित वाक्य गुड़िक लक्ष्य करिबा। शांति श्रृंखला रक्षा कर, मन देई पाठ पढ़, निष्ठा रखी कार्य कर, बाट देखी चाल। उल्लिखित 4 गोटी वाक्य उह्य होइथिबा एठारे कर्ताटी हेउछि तुमे। ओडिया भाषारे साधारण आदेशात्मक वाक्य कर्ता अनुपस्थिति देखिबाकू मिले। कर्ता भावरे विशेष्य, विशेषण, सर्वनाम, वाक्य, खंड वाक्य और वाक्यांश मध्य व्यवहृत होई पारंती। यथा विशेष्य कपिलेन्द्र देव एक विशाल राज्य प्रतिष्ठा करथिले। विशेषण रहा गुणवंत समस्तंकर आदर पात्र होइतांते। सर्वनाम से अत्यंत स्वाभिमानी थिले। खंड वाक्य काली खेले हेब कि नाही वर्षा उपरे निर्भर कले। वाक्यांश रहा दांतुरिक हसिबा कांदिबा समान अटे। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति हुए। नेक्स्ट कर्म कारक। मार्कोनी रेडियो उद्भावन करथिले। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्र को जाइथिले। इंग्रेज माने भारत को खंड खंड करदेले। प्रदत्त 3टी वाक्य कर्म गुड़िक यथाक्रमे रेडियो, चंद्र को, भारत को। क्रियापद सहित एही पद मानक संबंध लक्ष्य कर। प्रश्न कौन उद्भावन करथिले? उत्तर रेडियो। केउठी को जाइथिले? चंद्र को। काहाकू खंड खंड करथिले? भारत को। एठारे रेडियो, चंद्र, भारत कर्म कारक। तो कर्तार क्रिया साधन रे जहा अभिलषित ताहा कर्म कारक।
ସାଧାରଣତଃ କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କାହାକୁ ବା କେଉଁଠି ଲଗାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତର କର୍ମକାରକ ମିଳିଥାଏ। ନିମ୍ନସ୍ଥ ବାକ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଛାତ୍ରକୁ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇଗୋଟି କର୍ମ ଅଟନ୍ତି। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କର୍ମକୁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ, ଅନ୍ୟଟିକୁ ଗୌଣ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଛାତ୍ରକୁ ଗୌଣ କର୍ମ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। କ୍ରିୟା ଦ୍ୱିକର୍ମକ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁ କର୍ମଟି ଅନ୍ୟ କାରକ ସ୍ଥାନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଗୌଣ ବା ଅପପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଅପରଟି ମୁଖ୍ୟ ବା ପ୍ରଧାନ କର୍ମ ଅଟେ। ବିଶେଷ୍ୟ ସର୍ବନାମ ବା ବିଶେଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ଯେକୌଣସି ପଦ ବା ପଦ ସମଷ୍ଟି କର୍ମ ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ସେ କାହିଁକି ପଦତ୍ୟାଗ କଲେ ମୁଁ ଜାଣେ। ଏଠାରେ ଜାଣେ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ହେଉଛି ସେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଏଠାରେ କର୍ମ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି। କର୍ମ କାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ କରଣ କାରକ। କାଠୁରିଆ କୁରାଢ଼ୀରେ ଗଛ କାଟୁଅଛି, ଲୋକଟି ଜାଲରେ ମାଛ ଧରୁଅଛି, ସେ କଲମରେ ଲେଖୁଅଛି। ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ବାକ୍ୟ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିମ୍ନମତେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇପାରେ। କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଛ କାଟୁଅଛି କୁରାଢ଼ୀରେ, କାହା ଦ୍ୱାରା ମାଛ ଧରୁଅଛି ଜାଲରେ, କାହା ଦ୍ୱାରା ଲେଖୁଅଛି କଲମରେ। ଏଠାରେ କୁରାଢ଼ୀ, ଜାଲ, କଲମ କ୍ରିୟା ସାଧନର ମାଧ୍ୟମ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହୁଏ ବା କ୍ରିୟା ସାଧନ ଯିଏ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାହା କରଣ କାରକ ହୁଏ। ସାଧାରଣ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଲଗାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତର କରଣ କାରକ ମିଳିଥାଏ। କରଣ କାରକରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ରାଜା ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ କଲେ, ଗୃହିଣୀ ଭିକାରୀକୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ, ରାଜା ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ସୁନା ମୋହର ଦେଲେ। ଉଲ୍ଲିଖିତ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ, ଭିକାରୀଙ୍କୁ, ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଅନ୍ନ, ଭିକ୍ଷା, ସୁନା ମୋହର ସମ୍ୟକ୍ ରୂପେ ଦାନ କରାଗଲା। ଦତ୍ତ ବସ୍ତୁରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ। ଯାହାକୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସମ୍ୟକ୍ ରୂପେ ଦାନ କରାଯାଏ ତାହାର ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହୁଏ। ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ, ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ, ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ଅଟନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ, ଦରଜୀକୁ କନା ଦିଅ, କାନ୍ଥାବାଲାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ। ଏହି ତିନୋଟି ବାକ୍ୟରେ ଧୋବା, ଦରଜୀ, କାନ୍ଥାବାଲାକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ନୁହଁ। ଯେଉଁଠି ଗୃହୀତା ଦତ୍ତ ବସ୍ତୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ନ ହୋଇନଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ଗୃହୀତାଠାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ନ ହୋଇ ସେଠାରେ କର୍ମ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଧୋଇବାକୁ ଦରଜୀକୁ, କାନ୍ଥାବାଲାକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ନ ହୋଇ କର୍ମ କାରକ ହେବ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ଅପାଦାନ କାରକ। ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଲା, ଆକାଶରୁ ଧୂମକେତୁ ଛିଣ୍ଡିଲା, ପର୍ବତରୁ ପଥର ଖସିଲା। ପ୍ରଦତ୍ତ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଗଛରୁ ପତ୍ର, ଆକାଶରୁ ଧୂମକେତୁ, ପର୍ବତରୁ ପଥର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛି। ପଡ଼ିଲା, ଛିଣ୍ଡିଲା, ଖସିଲା କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଅଛି। କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଜଣାଗଲେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ ତାହାର ଅପାଦାନ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗଛରୁ, ଆକାଶରୁ ଓ ପର୍ବତରୁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଅପାଦାନ କାରକ ହେବ। କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣତଃ କାହାଠାରୁ, କେଉଁଠୁ ଲଗାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତର ଅପାଦାନ କାରକ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠୁ ପତ୍ର ଖସିଲା, ଗଛରୁ। କେଉଁଥିରୁ ଧୂମକେତୁ ଛିଣ୍ଡିଲା, ଆକାଶରୁ। କେଉଁଠୁ ବା କେଉଁଥିରୁ ପଥର ଖସିଲା, ପର୍ବତରୁ। କେବଳ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଉତ୍ପତ୍ତି, ବିରତି, ଆରମ୍ଭ, ରକ୍ଷା, ମୁକ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ, ପରାଜୟ ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଅପାଦାନ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା କ୍ଷୀରରୁ ଘିଅ ବାହାରେ, ଉତ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥରେ। ଶ୍ରମିକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ବିରତ ହେଲେ, ବିରତି ଅର୍ଥରେ। ଖଜୁରୀ ଗଛ ମୂଳରୁ ପାହାଚ, ଆରମ୍ଭରେ।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ରକ୍ଷା ଅର୍ଥରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ପରାଧୀନ ସ୍ୱାଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥରେ। ମାୟା ବଳରେ ଅସୁରମାନେ ସମ୍ମୁଖରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଠାରୁ ପରାଜିତ ହେଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ପରାଜୟ। ଅପାଦାନ କାରକରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ। ଅଧିକରଣ କାରକ। ଗଛରେ ପକ୍ଷୀ ବସିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ବସିଛି କ୍ରିୟା ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଓ ଦେଖାଯାଏ କ୍ରିୟା ସମୟ ବା କାଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବସିଛି ଓ ଦେଖାଯାଏ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନ ଓ କାଳ ସୂଚିତ ହେଉଅଛି। କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧିତ ହୁଏ ସେହି ସମୟର ବା ସ୍ଥାନ ଅଧିକରଣ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଗଛ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅଧିକରଣ କାରକ ହୋଇଛି। କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁଠାରେ କେତେବେଳେ ଲଗାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତରରେ ଅଧିକରଣ କାରକ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁଠାରେ ବସିଛି? ଉତ୍ତର ଗଛରେ। କେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ? ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକରଣ କାରକ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଯଥା ସ୍ଥାନାଧି ବା ଆଧାରାଧିକରଣ ବା କାଳାଧିକରଣ। ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାର ସ୍ଥାନ ସୂଚିତ ହୁଏ ତାହା ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ଓ ଆଧାରାଧିକରଣ ହୁଏ। ମାଠିଆରେ ଜଳ ଅଛି। ସେହିପରି ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧିତ ହୁଏ ବା ହେଲା ଭଳି ଜଣାଯାଏ ତାହାଠାରେ କାଳାଧିକରଣ ହୁଏ। ଯଥା ବର୍ଷା ଋତୁରେ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଫୁଟେ। ଆଧାରାଧିକରଣ ବା ତ୍ରିବିଧ। ଯଥା ଐକଦେଶୀୟ ଆଧାରାଧିକରଣ। ଉଦାହରଣ ହେଲା ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଅଛି। ନେକ୍ସଟ। ବୈଷୟିକ ଆଧାରାଧିକରଣ। ଉଦାହରଣ ହେଲା ବିନୟ ବାବୁ ବ୍ୟାକରଣରେ ପ୍ରବୀଣ। ନେକ୍ସଟ। ଅପିବ୍ୟାପ ଆଧାରାଧିକରଣ ହେଲା ତିଳରେ ତେଲ ଥାଏ। ଏହାର ଅନୁଶୀଳନ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କାରକ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ତାହା କେତେ ପ୍ରକାର? ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ କାରକ କୁହାଯାଏ। କର୍ତ୍ତା କାରକ, କର୍ମ କାରକ, କରଣ କାରକ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, ଉପାଦାନ କାରକ, ଅଧିକରଣ କାରକ। ଏପରି ଭାବରେ କାରକ 6 ପ୍ରକାର। କର୍ମ କାରକ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରଭେଦ ଅଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସହ ଦର୍ଶାଅ। ଯେଉଁଠି ସଂହିତା କର୍ମପଦ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେ ଦତ୍ତ ବସ୍ତୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ସଂହିତାଠାରେ କର୍ମକାରକ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଯେଉଁଠି ସଂହିତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁରେ ଗୃହୀତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହେ ସେଠାରେ ଗୃହୀତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହୁଏ। ଆଉ ଅନଧିକାରୀ କର୍ମ କାରକ ସଂହିତାଙ୍କଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଓ ଅଧିକାରୀ ସଂହିତାଙ୍କଠାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଯଥା ଧୋବାକୁ ଲଗାଦିଅ। ଏଠାରେ ଧୋଇବା ଲୁଗା ଉପରେ ଅଧିକାର ନଥିବାରୁ କର୍ମକାରକ ହୋଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଲୁଗା ଦିଅ। ଏଠାରେ ଲୁଗା ଉପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସାମ୍ୟକ ଅଧିକାର ମିଳୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର। ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଯେଉଁ ପଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ସେହି ପଦକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ। ଅଧିକରଣ କାରକ କେତେ ପ୍ରକାର? ଉଦାହରଣ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ସ୍ଥାନାଧିକରଣ
କାଳାଧିକରଣ ରୂପେ ଅଧିକରଣ କାରକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ମଳୟ ବହେ। ଏଠାରେ ବହିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆଧାର କରୁଥିବାରୁ ବସନ୍ତ ଋତୁ ପଦଟିରେ କାଳାଧିକରଣ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ 2 ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଏଠାରେ ଫୁଟିବା କ୍ରିୟାଟି ଗଛକୁ ସ୍ଥାନ ରୂପେ ଆଧାର କରିଛି, ତେଣୁ ଗଛରେ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଅପାଦାନ କାରକ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଅ। ଉତ୍ତର ହେଲା ସାଧାରଣତଃ ଅପାଦାନ କାରକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବା ବିଚ୍ୟୁତ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଦଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ପତ୍ତି, ବିରତି, ଆରମ୍ଭ, ରକ୍ଷା, ମୁକ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଅପାଦାନ କାରକ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଲା। ଉତ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ହେଲା ତିଳରୁ ତେଲ ବାହାରେ। ବିରତି ଅର୍ଥ ହେଲା ଶ୍ରମିକମାନେ ଧର୍ମଘଟରୁ ଓହରି ଗଲେ। ଆରମ୍ଭ ଅର୍ଥରେ ହେଲା ପିହିଲି ପାଲିରୁ ଭୀମ ହାରେ। ରକ୍ଷା ଅର୍ଥରେ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଅବସ୍ଥାରୁ ରଖିବେ। ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥରେ ହେଲା ପକ୍ଷୀଟି ପିଞ୍ଜରାରୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଅର୍ଥରେ ସେ ଆଖିରୁ ଛପିଗଲା। 6 ନମ୍ବର କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦମାନଙ୍କ କାରକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର। ଯେମିତିକି ବାଲକେ ମୋର ବୋଲ କର, ମାନେ ବାଲକେ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା କାରକ। ନେକ୍ସଟ ରାଜା ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦାନ କଲେ। ଏଥିରେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ହେଲା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ନେକ୍ସଟ ଲୋଭରୁ ପାପ ଜନ୍ମ। ଏଥିରେ ଲୋଭରୁ ମାନେ ହେଲା ଅପାଦାନ କାରକ। ନେକ୍ସଟ ଲୋକଟି ଲଙ୍ଗଳରେ ଚାଷ କରୁଅଛି। ଏଥିରେ ଲଙ୍ଗଳରେ ହେଲା କରଣ କାରକ ବା ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା। ନେକ୍ସଟ ରାମବାବୁ ହେଲା ଦରଜୀଙ୍କୁ କନା ଦେଲେ, ମାନେ ଦରଜୀଙ୍କୁ କର୍ମ କାରକ। ନେକ୍ସଟ ଖଜୁରୀ ଗଛ ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ଏଥିରେ ମୂଳରୁ ହେଲା ଅପାଦାନ କାରକ ବା ଆରମ୍ଭ ଅର୍ଥରେ। ମାଛ ପାଣିରେ ଖେଳୁଛି। ପାଣିରେ ଏଥିରେ ହେଲା ଅଧିକରଣ କାରକ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଜାମୁକୋଳି ପାଚେ। ଜାମୁକୋଳି ହେଲା କର୍ତ୍ତା କାରକ। କ୍ଷୀରରୁ ଛେନା ହୁଏ, ମାନେ କ୍ଷୀରରୁ ଅପାଦାନ କାରକ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥରେ। ନେକ୍ସଟ ହରିବାବୁ ଗଣିତରେ ପଟୁ। ଗଣିତରେ ହେଲା ଅଧିକରଣ କାରକ ବୈଷୟିକ ଆଧାରାଧିକରଣ। ନେକ୍ସଟ 7 ନମ୍ବର କହିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ମେଘରେ ଆକାଶ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ଯାଇଛି। କର୍ତ୍ତା କାରକ ଚିହ୍ନାଅ। ଏଥିରେ ହେଲା ଆକାଶ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା କାରକ। 2 ନମ୍ବର ହେଲା ସୁବିଧା ହେଲେ ଆସ। କର୍ତ୍ତା କାରକଟି ଲେଖ। କର୍ତ୍ତା କାରକ ପଦଟି ହେଲା ଅନୁପସ୍ଥିତି ରହିଛି। କ୍ରିୟାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କର୍ତ୍ତା କାରକ ପଦ ତୁମେ ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି 3 ନମ୍ବର ଗୋପବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଡେସ୍କ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। କର୍ମ କାରକ ସୂଚାଉଥିବା ପଦଟିଏ ଲେଖ କହିଛି। ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲେ। କର୍ମ କାରକ ଚିହ୍ନ ପଚାଯାଏ, ତ ପୁରୀକୁ ହେଲା କର୍ମ କାରକ ପଦ। 5 ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି କରଣ କାରକରେ ପରିଣତ କର। ମାନେ ରାମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ରାବଣକୁ ମାରିଥିଲେ ହବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଆଇ ହେଲା ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହେ। କରଣ କାରକ ଚିହ୍ନାଅ କହିଛି। ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା କରଣ କାରକ ପଦ। VII ହେଲା ମହୁମାଛି ଫୁଲରୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଉପାଦାନ କାରକ ଚିହ୍ନାଅ କହୁଛି। ଫୁଲରୁ ହେଉଛି ଉପାଦାନ କାରକ। ନେକ୍ସଟ VII ଡେସ୍କ
ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକରଣ କାରକଟି ଲଗାଅ କହିଛି। ତ ଏଥିରେ ହେବ ନଈ ପଠାରେ ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଇଏକ୍ସ ହେଲା ଡେସ୍କରେ ଗଛ କଟା ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକରଣ କାରକଟିଏ ବ୍ୟବହାର କର କହିଛି। ତ ଏଥିରେ ହେଲା ତୋଟାରେ ଗଛ କଟା ହେଉଛି। ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ହାତୀ ଡାଲ ଭାଙ୍ଗୁଛି କର୍ମ କାରକ ଚିହ୍ନ କହିଛି। ଏଥିରେ ହେଲା ଡାଳ କର୍ମ କାରକ ପଦ। ଏତିକିରେ ଆମର ସରିଲା କାରକ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ବିଭକ୍ତି ଦେଖିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।